बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रसूल, अस्सलाम वालेकुम मौलाना मुश्किल सरकार। सैयद फ़ेरोज़ की तरफ से सलाम पहुंचाते हुए, या सरकार पहली बार आपके दरबार में आऊँ सरकार। बड़ा यकीदा प्यार मोहब्बत से ये बच्चा के साथ मैं आऊँ हूँ। हमारे जो भी जायज़ तमन्ना जायज़ मुराद ही पूरी करो सरकार। सरकार मैं कलश पीर का खादिम हूँ। नेल्लूर शरीफ में जो 11 आपके बुज़ुर्ग आए हैं, उनसे मैं तब मुलाकात करता हूँ, ज़ियारत कर लगाता हूँ। और ये पहली बार ये करनूल आऊँ हूँ यहाँ मैं, और आपसे भी मुलाकात हो को है। ज़रा हमारे जो भी जायज़ मकसद जायज़ मुराद ही जा मेहरबानी कर कर अल्लाह रसूल का ने दुआ कर को, जितने भी यहाँ आपके चाहने वाले ही तमाम होंगे जायज़ मकसद जायज़ मुराद पूरी करो। किसी को बला है, किसी को जादू है, किसी को बीमार है, किसी को फाइनेंस का प्रॉब्लम है। एक एक आदमी का एक एक प्रॉब्लम है। दिल की तकलीफ़ सुनाने होता नहीं, सिर्फ बुजुर्ग दीन और अल्लाह को सुनाने होता। दूसरा कोई भी हमारा दिल का दर्द जानता नहीं, जाना तो भी परवाह नहीं करता। आज के इंसान ऐसे ही, इंसान को छोड़कर बुजुर्ग दीन करने औलिया अल्लाह करने, जो तुम्हारे चाहने वाले आँखों ही सरकार, इनके जो जो मुसीबत ही तकलीफ़ा ही, चाहे फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशूज़ हो, और भाई भाई में आज मोहब्बत नहीं, बोलने का क्या भी नहीं, भाई भाई में मोहब्बत नहीं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सरकार ज़रा मेहरबानी फरमा कर अल्लाह रसूल करने, जितने भी तुम्हारे चाहने वाले हैं हमारी फरियाद अल्लाह करने पहुँचा कर, जो भी जिनके जो जायज़ मकसद मुराद ही ज़रा पूरी करो सरकार। मेहरबानी होंगी सरकार। और अल्लाह बोलता औलिया के दरबार में बैठ कर मुझे याद कर, तेरी मुराद पूरी कर तुम बोल को। ऐसा आदमी आको बैठ कर दुआ करते हैं। ज़रा जो भी है हमारा बेड़ा पार करो सरकार, हमारी तकलीफ़ें दूर करो। हमारे से कुछ गलती है तो भी माफ़ी चाहते हैं हमें। अल्लाह हमारे पर बहुत नाराज़ है। हमें एक दिन में क्या गुनाह करते हैं हमने तो मालूम नहीं, फिर भी माफ़ करना परवरदिगार है। ज़रा आपे भी अल्लाह रसूल का ने दुआ कर को, जो भी हमारी तकलीफ़ाँ हैं ज़रा मेहरबानी कर को मुश्किल को आसान करो करम सरकार। अस्सलाम वालेकुम। பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம்। அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அல்லாஹ் ரசூல் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சர்க்கார்। இன்றைக்கி நான் கர்னூல் வந்திருக்கேன், ஆந்திராவில் கடப்பா தாண்டி இந்த அவுலியெல்லாம் இருக்காங்க. இது எப்படி நம்ம கஸ்மூரில் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு சமாதி இருக்குது. அப்பா, அவங்க மனைவி, இவங்க பையன். நெல்லூரில் பாரா ஷஹீத் தர்கா சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி தான் அவங்க ஆளுங்க தான் இவங்களும். இன்றைக்கி இவங்கள நாடி நான் இங்கே வந்திருக்கேன். இங்கே வந்தோன்னும் மனசு ரொம்ப நிறைவாயிருக்கு. மனசில் இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் அப்படி நீங்கின மாதிரி இருக்குது. இங்கே பாபாவோட கராமத் நடக்குது. இங்கே யார் மனசார உட்காந்து வேண்டுதல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நியாயமான கோரிக்கை பூர்த்தி ஆகும். இது கர்னூலில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இந்த தர்பார் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்தாவே உங்கள் பல கஷ்டங்கள் நீங்கும். இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் வேணும். அந்த மாதிரி இது நம்ம எப்படி கஸ்மூர் பாபா ஜீவ சமாதி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். இத்தனைக்கும் இங்கே யாரும் இல்லை, இங்கே ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. நம்ம உட்காந்து நம்ம குறை என்ன இருக்குதோ நம்ம பாபா கிட்ட சொல்கிறோம். எங்கள் பாபா பூர்த்தி பண்ணுறார். अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रसूल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ शाह खादरी साहब। हम तमाम भाइयों की तरफ से सलाम पहुंचाते हुए सरकार, पहली बार आपकी चौखट में आए हैं सरकार।
बड़ी तमन्ना लेकर, हसरत से, बड़ी मुराद लेकर इधर आई सरकार। सवा हमें जाते इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के बाद दुआ कर को आपे भी हमारा साथ रखो, हमारा काम जरा कामयाबी अता कर को दो सरकार। कहाँ है बोल को भी हमने रास्ता दिखाओ सरकार। हमें आपके पनाहों में आको ही सरकार। बहुत तकलीफ़ें उठा ली है, बहुत मुसीबतें पा ली है, अब संभालने की ताकत नहीं है। जरा मेहरबानी फरमा कर हमारी फरियाद को पूरी करो सरकार। जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनके जायज़ मकसद, जायज़ मुराद को पूरी करो सरकार। मैं सैयद फ़िरोज़ कॉलेज शापिर कसमूर वाले का खादिम हूँ। मैं क्या क्या तमन्ना थी, आपका बुलावा था, मैं आज आया हूँ। जरा हमारे जायज़ मकसद, जायज़ मुराद को पूरी करो सरकार. எல்லாருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம். இன்றைக்கி நான் இங்கே கர்னூலில் இது 2வது பிளேஸ். இந்த பாபாவை நாடி நான் இங்கே வந்திருக்கேன். இங்கே வந்தோன்னா ரொம்ப மன அமைதி இருக்குது, ரொம்ப ரிலாக்ஸ் இருக்குது. இங்கே அவங்க இருக்காங்க, அதுதான் இமாம் ஹசன் ஹுசேன். இந்த நெல்லூரில் இருக்காங்க பார்த்திங்களா, இந்த பாரா ஷஹீத் தர்கா எல்லாம் அந்த அவங்களுக்கு ரிலேஷன் சார்ந்தவங்க தான் இவங்கெல்லாம். இது 2வது இடம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்த வீடியோ அது வேறு, இந்த வீடியோ வேறு. இது யார் வீடியோ பார்க்குறீங்களோ உங்கள் மனசில் வேண்டிங்க, உங்கள் நியாயமான கோரிக்கை பூர்த்தியாகும். இங்கே ரொம்ப பேர் சொல்லியிருக்காங்க, இங்கே வந்து நீங்கள் வேண்டுதல் வச்சிங்கன்னா பூர்த்தி ஆகும்ன்ட்டு. எப்படி நம்ம கஸ்மூர் பாபா கிட்ட நம்ம வேண்டுதல் வைக்கிறோமோ அந்த கோரிக்கை எப்படி பூர்த்தி பண்ணுறாரு பாபா, அதே மாதிரி இந்த பாபாவும் பூர்த்தி பண்ணுறாரு. எங்கள் நியாயமான கோரிக்கை பூர்த்தி பண்ணுறாரு. நீங்கள் வீடியோத்துலேருந்து இந்த அவருக்கு மனசார வேண்டினாவே போதும், உங்கள் கோரிக்கை பூர்த்தி ஆகும். சரிங்களா? ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रसूल, अस्सलाम वालेकुम हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ साहब, लतीफ़ रहबुल्ला साहब, आपके दरबार को पहले टाइम आपको ही सरकार अंदर आने का मौका दो साहब. हमारा जायज़ मकसद, जायज़ मुराद को पूरी करो सरकार. या गौस अल मदद. இது கர்னூலில் இங்கே ஒரு பாபா இருக்காங்க, அது உள்ளே போய் வீடியோ பிடிக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் விரும்பி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை. இங்கே வந்து இந்த மண் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மண் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வீட்டில் நம்ம வச்சோம்னா நம்ம இந்த வீட்டுக்குள்ளே இந்த பூச்சி, இந்த பூராலாம் வருது பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த பூச்சிலாம் வராது. இந்த பாபாவோட மண்ணில் வந்து இந்த சக்தி இருக்குது பாருங்கள். மணல், இந்த மணல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வீட்டாண்ட, நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அந்த பாத்ரூம்லலாம் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த டாய்லெட்டில், இந்த டாய்லெட்டில் அந்த பூராலாம் வருது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து இந்த மண் போட்டாவே அது வராது. இது பாபாவோட சக்தி. இது நான் உள்ளே போய் இந்த உங்களுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள்.
இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்டிக்கு பார்த்தீங்களா, ஜூம் பண்ணுற பாருங்க, அது பாம்பு நைட்டில் வந்து இங்கே வந்து பாம்பு வந்து பாபா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போவோம். ஜூம் பண்ண கொஞ்சம் தான் தெரியுது அது. இது இன்னொன்று கூட இருக்குது, காமிக்கிறேன். பாருங்க, பார்த்தீங்களா பாபாவோட அருமை பார்த்தீங்களா? அது எப்படி நைட்டு வந்து பாம்பாக மாறும். அது இதெல்லாம் மூட்டை பேருக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கூட துணையாக இருப்பாங்க, எல்லாமே அவங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாபாவுக்கு. நானே இந்த இடம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்திருக்கேன்.